السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ کل میں ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے کان میں آواز پڑی، کچھ جرمن نیشنلٹی کے متعلق بحث ہو رہی تھی، کچھ دوست کر رہے تھے تو میں نے بھی پھر ان کو کوئی مشورہ دیا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام اس پہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو نیشنلٹی ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بہت بڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کے لیے ہمیں کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ بے شمار ایسے لوگ مجھے ملے کہ جو کہتے جی ہم نے وکیل کر لیا، وکیل کو 1000-1200 فیس بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی خود انہوں نے غور نہیں کیا۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ وکیل پتہ نہیں کوئی جو قانون ہے اس کے باہر کوئی کام کرے گا۔ جو کام بھی کرنا ہے وکیل نے بھی قانون کے مطابق ہی کرنا ہے۔ وکیل کا کام وہاں پہ صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کے فارم پر کرنے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ فارم پر کر کے اس نے جو نیشنلٹی کا آفس ہے وہاں پہ بھجوا دینے۔ اب لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ آفس ہوتا کہاں پہ ہے۔ اکثر آپ ہاؤس لینڈر بیوٹے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف آپ کو آفس نظر آتے ہیں، اور انہی میں ایک ایسا آفس ہوتا ہے جس کے بعد آئن برگ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، انٹراک کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا انٹراک کرنا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ یہ کتنی دیر لگتی ہے۔ اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف علاقوں کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ کہیں پہ کافی دیر لگ جاتی ہے، 7 سال 2 سال، اور کئی جگہ ایسی ہے جو 2 مہینے میں بھی کام ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رش بہت ہے، جن ایریوں میں رش سے زیادہ ہے وہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس پر ایک اور سوال ہے کہ اس کے لیے چاہیے کیا۔ جو وہ خود منگواتے ہیں دفتر والے، وہ جناب آپ کی پولیس رپورٹ منگواتے ہیں، باقی چیزیں آپ نے خود مہیا کرنی ہوتی ہے۔ پولیس رپورٹ اس لیے منگواتے ہیں کہ یہ بندہ کسی کرائم میں ملوث تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جن کے پاس عمر فرصت ویزے ہیں ان کی بھی پولیس رپورٹ باقاعدہ منگوائی جاتی ہے، اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی پولیس سے رپورٹ لی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ باقی پیپر آپ نے دینے ہیں۔ جرمن زبان کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے پاس کر کے دینا ہے، کام کے پیپر آپ نے دینے ہیں۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو جرمن زبان کا ٹیسٹ اس میں ضروری نہیں، 65 سال سے زیادہ عمر، اور کام کے پیپروں کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو جہاں سے بینیفٹ ملتا ہے وہ والی بشائد آپ نے دینی ہے ساتھ۔ اس میں ایک بحث اور بھی ہو رہی تھی کہ اس کی فیس اتنی ہے، تو وہ انکم کے حساب سے فیس ہوتی ہے، اتنی زیادہ فیس نہیں ہے۔ انگلینڈ میں تو بہت زیادہ فیس ہے، یہاں پہ بہت کم فیس ہے، 200-250-300 سے زیادہ فیس نہیں ہے۔ تو جناب یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نیشنلٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں، آج کل آن لائن آپ بھی جائیں، وہاں سے یہ فارم آپ کو مل جاتے ہیں، آپ آرام سے انہیں تسلی سے اپنے گھر میں پر کر سکتے۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جناب ہر بندے کا یہ کام نہیں، اس میں کوئی اتنے بڑے سوالات نہیں ہیں۔ میں نے وہ 50 دفعہ فارم پر کیے ہوئے ہیں، جب لیکن پہلے کی بات ہے، تھوڑا سا بہت آسان ہے۔ وہ آپ نے نام، ڈیٹ آف برتھ، کام کہاں پہ کرتے ہیں اور کہاں پیدا ہوئے، کوئی چند ایک سوالات اس میں ہے، اور اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر زیادہ بھی ہیں تو آپ کے کوئی نہ کوئی آج کل جو بچے ہیں وہ مل جاتے ہیں جرمنی میں، کیونکہ یہ پہلے والا دور نہیں جب ہم لوگ آئے تھے۔ اب تو ہر جگہ پہ آپ اگر تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے ہیں تو واٹس ایپ پر اس کی تصویر کھینچ کے کسی کو بھیج دیں تو وہ بھی آپ کی مدد کر دیتا ہے، ہر ایک کے تعلقات ہوتے ہیں۔ جناب جو لوگ بھی جرمن پاسپورٹ، ابھی جو قانون نیا آیا وہ شروع نہیں ہوا، شور ہی پڑا ہوا ہے، ہو گیا منظور، کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں وہ قانون جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس میں اب آپ کو یہ سہولت ہو جائے گی، جن کی جرمن نیشنلٹی منظور ہو جائے گی وہ فوری طور پر لے سکیں گے۔ پھر ایک سوال ہو رہا تھا کل کہ جناب اسٹینڈرڈ سم جو کوئی کہہ رہا تھا وہاں جائیں گے نیشنلٹی کے لیے۔ دیکھیں میں بتاؤں گا، اسٹینڈرڈ سم میں صرف آپ نے جانا ہے اگر آپ نے شادی کرنی ہے پھر اسٹینڈرڈ سم جائیں گے۔ اگر آپ نے نام ٹھیک کروانا ہے، اپنا نام غلط ہے، اس کے لیے اسٹینڈرڈ سم جائیں گے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اسٹینڈرڈ سم سے ہوا کھنڈے ملیں گے۔ اگر
खुदा न खास्ता कोई फौत हो गया तो वो भी फिर स्टैंडर्ड सम से ही आपको पेपर मिलेंगे। नेशनलिटी का स्टैंडर्ड सम से कोई तल्लुक नहीं। जब आपको ये पेपर दे देते हैं, जर्मन पासपोर्ट के लिए नेशनलिटी के वो खुंडे दे देते हैं, वो आपने लेके रात हाउस जाना, साथ मैरिज सर्टिफिकेट वो मांगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, और फिर वहाँ से आपका जो अंतराग वो भेज देंगे और 4-6 हफ्ते में, 3 हफ्ते में पासपोर्ट बन के आ जाएगा। किसी को अर्जेंट चाहिए तो वो ज़्यादा फीस दे तो वो जल्दी आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड सम का नेशनलिटी के साथ कोई किसी किस्म का तल्लुक नहीं। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको सही जगह पहुँचने में आसानी हो, क्योंकि जो मैंने मुख्तलिफ जगह पे देखे, ऑफिस में कई जगह पे गया, तो जहाँ हाउस सिलेंडर भी होता है, वहाँ ही आइनबर्गर का दफ्तर होता है, और वो फाइल वो वहाँ से हाउस सिलेंडर बिहोटे से लेके आपकी चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या है। नाज़रीन, कई लोगों को ये भी मुश्किल है कि काम का प्रॉब्लम है। अभी इसमें बड़ा एक अहम मसला ये है कि अगर तो आपकी सेहत ठीक है और आप काम कर सकते हैं, फिर तो आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं, फिर आप एक डॉक्टर आपको लिख के देगा, फिर वो अपने फितरौन आर्ट्स के पास भेजेंगे, जो उनका अपना गवर्नमेंट का डॉक्टर होता है। वो फिर आपको चेक करेगा कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो हाउस आर्ट्स है उस पर ये लोग नहीं रहेंगे। इसी तरह ये जब कई लोग पहले कह देते हैं कि हम रेंटे पे जाना चाहते हैं, पेंशन पे जाना चाहते हैं, तो वो फिर अपने डॉक्टरों के पास उनको भेजते हैं ताकि इनका ज़रा चेकअप करें। इसी तरह वो फिर चेक आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग कहते हैं मैंने वकील कर लिया, इसलिए मुझे जर्मन ज़बान नहीं आती। वकील ने जाके ये नहीं कहना कि मैंने उसका टेस्ट दे दिया, मेरे पेपर ले ले। आप नहीं देना, जो कवानीन है उसी के मुताबिक चलना। अगर आपके पास जर्मन, इधर मेरे साथ आया हुआ है मेरा दोस्त 86 का, आज तक जर्मन पासपोर्ट नहीं उसके पास। वजह जर्मन सीखी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उम्र फिर वीज़ा उसके पास। आप अंदाज़ा लगाएं कि 38 साल हो गए हैं। तो इधर मुझे एक साहब मिले, वो मेरे से ही पहले के आए हुए, वो 2-2 साल का वीज़ा लेके बड़े खुश हैं कि अभी भी मिल रहा है। तो जनाब हिम्मत आपने करनी। अब ये जो साहब मैं बता रहा हूँ 2-2 साल का वीज़ा ले रहे, वो जाके जर्मन पासपोर्ट आराम से अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा 70 साल है। मगर सिर्फ ये है कि वो खौफ बैठ गया हुआ है। जो लोग सियासी पनाह पे यहाँ पे रहे हैं, जो सिर्फ बात बताने लगा हूँ, उनके दिमागों में खौफ बैठ गया, डर बैठ गया हुआ है। उन दफ्तरों का, हाउस सिलेंडर बिहोटे का या कोई भी दफ्तर है, वो खौफ दिलों में बैठ गया कि यार वो ये बहुत बड़ा होगा मुझसे। मैं यहाँ खुद जर्मनी में जब था, तो आपको मैं बता देता हूँ कि बगैर वकील के फरवार्टिंग गिरफ्त तक या किसी भी अदालत तक मैं खुद ही तमाम केस, अपना कोई प्रॉब्लम था उसे हल करने की कोशिश करता था। कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। अदालतें हैं वो बड़ी रहनुमाई करते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एक एप्लीकेशन फरवार्टिंग गिरफ्त में दी थी, तो वो जज ने मुझे बुलाकर बातचीत भी की कि इसका कोई और हल है। शुरू में क्योंकि जो लोग जर्मनी में आए थे उनको पता है कि कवानीन काफ़ी सख्त थे, फिर आसान होते गए। तो जनाब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ना पुलिस का डर, ना हाउस सिलेंडर बिहोटे का। पहले खौफ दिल से निकालें और घर बैठे नहीं सोचते रहेंगे वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब क्या होगा, वो क्या होगा। इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम है। खुद ऑनलाइन फॉर्म पुर करें, इंट्राक जमा कराएं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर दे। ना वकील की ज़रूरत, ना किसी और की ज़रूरत। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए किया कि कई लोगों को नहीं इल्म कि कहाँ पे जाना है और क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में आप जाएं, बेफिक्र होकर। वो सियासी पनाह पे जो लोग रहे हैं, वो ये दिमाग से चीज़ें निकाल लें, खौफ निकाल लें अपना। नाज़रीन, इटली से, यूनान से और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हम जर्मनी आके काम कर सकते हैं, हमारे पास वीज़ा हो यहाँ का, तो रहायशी वीज़ा। अभी इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।